नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिया रे स्नातक करुथुबा छात्र छात्री मानक पई एही वीडियोटी उपादेय हेबो। आज पढ़िबा आमे फर्स्ट सेमेस्टर मोड 1 संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। मोड 1 प्राक सारला साहित्यर किछि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर डिस्कशन करिबा। हमर प्रथम क्वेश्चन ओडिया साहित्यर सर्वप्राचीन लिखित प्रमाण बोली काहाकू ग्रहण करा जाइछि। आमर सर्वप्राचीन लिखित प्रमाण काहाकू कहा जाइछि। आमर जो शिलालेख रे प्रथमे लिखित खोदन करिकी लिखा जाइथिला सेटा प्रथमे सर्वप्राचीन सबुठु पुराणा सर्वप्राचीन मतलब सबुठु पुराणा आमर शिलालेख कोउटा थिला प्रथम शताब्दी रे खोदित खारबेळंक हातीगुम्फा शिलालेख। खारबेळंक हातीगुम्फा शिलालेख थिला आमर सर्वप्राचीन। तालपत्र रे रचित सर्वप्राचीन ओडिया साहित्यर प्रमाण बोली काहाकू ग्रहण करा जाइछि। तालपत्र रे प्रथम कोन लिखा जाइथिला चर्या गीतिका। तो सेटा कोठु आस्थिला नेपाल दरबार रु प्राप्त सप्तम शताब्दी रो चर्या गीतिका। आमे लिखित ये रे आमे पढ़िथिले हम लिखित रे कोन कोन थिला चर्या पद बा चर्या गीतिका नाथ साहित्य शैव साहित्य शाक्त साहित्य ये सब। ओडिसा रे 3 नंबर क्वेश्चन ओडिसा रे प्राचीन भाषा और लिपिर प्रमाण केउठारे देखिबाकू मिले। ओडिसा रे प्राचीन भाषा और लिपि प्राचीन मतलब सर्वप्राचीन जो पुराना सो भाषा और लिपि थिला सेटा केउठारो देखिबाकू मिलिथिला हमर जोगीमठ और विक्रम खोलरू देखिबाकू मिलिथिला। 10,000 वर्ष तळर जोगीमठ चित्रलिपि और विक्रम खोल चित्रलिपि रु देखिबाकू मिले। 4 नंबर क्वेश्चन लिखनगत दृष्टिकोणरू ओडिया साहित्य की भागरे विभक्त होइछि। लिखनी दृष्टि मतलब लिखनी आमर कथित साहित्य आमर कोन थिला 3 भागरे विभक्त होइथिला प्राक सारला साहित्य कथित साहित्य अभिलेख साहित्य लिखित साहित्य। तो कथित साहित्य म कहिले कोन लोकमुखरू जहा उच्चारित होउथला उच्चारण बाणी होउछि कथित साहित्य सेतेबेले कोनोसी लिखित रूप आसी नथिला। जेतेबेले अभिलेख साहित्य आसिला से अभिलेख साहित्य रे शिला बा पत्थर उपरे खोदन करी लेखा हैथिला। तो खोदन करी लेखा हैथिला से खोदन करी लेखा हैथिला से तेणु सेथिपई अभिलेख साहित्य को हमर प्रथम लिखनी साहित्य कहा जाउछि। शिलालेख परे तापरे आसिला तालपत्र बा ताम्रलिपि तालपत्र ताम्रलिपि रे लेखा हला। तापरे हमर एबे आधुनिक साहित्य रे हमर कलम खाता पेन बही सब आमे जहा व्यवहार करूचंती सेही सब हेला हमर आधुनिक जुगर आज पर्यंत चलीची ये हेला हमर आधुनिक साहित्य। तो अभिलेख साहित्य हमर तृतीय शताब्दी रु 15 शताब्दी पर्यंत चलीथिला अभिलेख साहित्य। सप्तम शताब्दी रु 49 शताब्दी पर्यंत तालपत्र साहित्य 49 शताब्दी रु आज पर्यंत चलीची हमर आधुनिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन अशोकंक शिलालेख और खारबेळंक शिलालेख केउ लिपि और भाषा रे लिखित। ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा लिपि थिला सेतेबेले तांकर ब्राह्मी लिपि थिला भाषा थिला लिपि भाषा थिला पाली। समस्त भारतीय भाषार सर्वप्राचीन साहित्य भावरे काहाकू ग्रहण करा जाए हातीगुम्फा शिलालेख। हातीगुम्फा शिलालेख को सप्तम सर्वप्राचीन साहित्य भावे ग्रहण करा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन खारबेळंक शिलालेखर वैशिष्ट्य कौन। खारबेळंक शिलालेख से जो लिखिथिले तांकर वैशिष्ट्य कौन थिला। यह नाट्यशास्त्र रचयिता भरत मुनि साहित्य दर्पणर प्रेरणता तथा 14 शताब्दी कवि विश्वनाथ कविराजंक समेत विभिन्न विद्वान काव्य रचना संपर्क रे देइथिबा नियम अनुसार रचित होइथिला। खारबेळंक शिलालेख रे तांकर केते वर्षर शासन विषय उल्लेख रहिछि। ये समस्त जानिथिबो खारबेळंकर केते वर्षर शासन लेखाइला से बहुत छोटरू राज्य शासन करथिले। तो तांको शिलालेख रे
13 ବର୍ଷର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚିକାକୋଲ ବା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ସମୟର? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଳାଲେଖ 1249 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାରବେଳ କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଖାରବେଳ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆମର କୁମାରୀ ପର୍ବତ ଠାରେ 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ଓ ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଶିଳାରେ ବା ପଥରରେ ଖୋଦିତ ଲେଖା ଆଉ ତାଳପତ୍ର ବା ତାମ୍ରଲିପିରେ ହୋଇଥିବା ଲିଖନୀ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ? ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକା ଥିଲା ସେମାନେ ହିଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ। କାରଣ ଶିଳାଲେଖରେ ଖୋଦନ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଉଥିଲା। ତ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ଆମର ତାଳପତ୍ର ବା ତାମ୍ରଲିପି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଚାଲିଚଳନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର ତାମ୍ରଲିପିରେ ଲେଖା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପଥର କିମ୍ବା ଶିଳାଲେଖରେ ଆମର ରାଜରାଜୁଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଆମର ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ଥିଲା ଓ ତାଳପତ୍ରରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସମାଜ ଚଳଣି, ଲୋକଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନକ୍ସା ବା କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ ରୂପ ନେଇଥିଲା? ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନକ୍ସା ବା କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ତାଳପତ୍ରରେ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଦେନ୍ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଳପତ୍ରର ଅବଦାନ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଳପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ମୁକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଯା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟକୁ କିଏ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଚର୍ଯାପଦ ବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସେଟା ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ବା କିଏ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1907 ମସିହାରେ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା କିଏ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚର୍ଯା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଚର୍ଯାପଦ ବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ତାପରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଦୋହାଗନକୁ ନାମରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା କେବେ ଥିଲା? ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିଲା 1907ରେ ନେପାଳ ଦରବାରରୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 1916 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚର୍ଯା କବିତା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶାଖା ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ। କ'ଣ ଥିଲା? ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ଚର୍ଯା କବିତାର ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ସହିତ। ଚର୍ଯା ଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚର୍ଯା ଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେତୋଟି କବିତା ଅଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, କେତୋଟି କବିତା? 46ଟି କବିତା ଅଛି। ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟରେ ସଂକଳିତ କବିତାରେ କିପରି ଅର୍ଥ ଅଛି? ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ, ଲୌକିକ ଅର୍ଥ ଓ ପରାମାର୍ଥିକ ଅର୍ଥ। ଦେନ୍ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
सिद्धचार्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ କବି ବା ଆଦି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଥିଲେ ସରହପାଦ। ସରହପାଦ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନତମ କବି। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ କାହ୍ନୁପାଦ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେଗୋଟି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କେତେଜଣ? 84ଟି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ନାଥ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଶୈବ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଶୈବ ଧର୍ମ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର କାର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା? ଭୌମଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଭୌମଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶୈବ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଫଳରେ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ବା ଚର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶୈବ ବା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶୈବ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ମତ କ'ଣ? ଶୈବ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ମତ ଥିଲା ଶରୀର ଭେଦ ମୂଳକ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଥ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ଅର୍ଥ ଅନାଦି ରୂପ, ଥ ଅର୍ଥ ଭୁବନତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେବା। ମତଲବ ନା ଅର୍ଥ ହେଲା ନାଥ ବ୍ରହ୍ମ, ନା ଅର୍ଥ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମ, ଥ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଉ? ନାଥ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ। ଓଡ଼ିଶା ନାଥପନ୍ଥୀଙ୍କ କେତୋଟି ଶାଖା ଅଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ନାଥପନ୍ଥୀଙ୍କ 2ଟି ଶାଖା ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ସାଧାରଣ ଯୋଗୀ, ଯୋଗୀ ବୈଦ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତୋଟି ମଠ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 12ଟି ମଠ ରହିଛି। ନାଥ ଧର୍ମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ନାଥ ଧର୍ମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ନାଥ ଧର୍ମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୋରେଖନାଥ। ସେ କ'ଣ ରଚୟିତା କରିଥିଲେ? ଶିଶୁବେଦ ରଚୟିତା କରିଥିଲେ। ତ ଶିଶୁବେଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋରେଖନାଥ। ଗୋରେଖନାଥ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଗୋରେଖନାଥ ଆମର କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ମୀନନାଥ କିମ୍ବା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ପାଦ ଓ ନାଥ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ପାଦ ଓ ନାଥ ମଧ୍ୟରେ, ପାଦ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କାହ୍ନୁପାଦ, ଲୁଇପାଦ, ସବରୀପାଦ। ସେଇ ପାଦ ଅର୍ଥର ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ବୁଝିଲା ବେଳେ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ବା ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ଆମର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତି। ଯେମିତି ପାଦ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମଗ୍ର ଭାର ବହନ କରି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ, ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ନିଜକୁ ସମାଜ ରୂପକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନାଥ ଯୋଗୀଗଣ କେନ୍ଦେରା, ରାଉତୁମ୍ବା, ରାଉତୁଆ ମାନେ ଲାଉ ଫାଳ ଧରି ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମୋକ୍ଷଦାତା ବା ସମାଜର ନାଥ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ହଠଯୋଗ ଓ କାୟ ସାଧନା। ହଠଯୋଗ ଓ କାୟ ସାଧନା ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ନାଥ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ? ନାଥ ମାନେ ତ ଭଗବାନ ଶିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବି ଭଗବାନ ଶିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ବରକ ସଂହିତା, ଶିଶୁବେଦ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥପନ୍ଥୀ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନାଥପନ୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ନାଥପନ୍ଥୀ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳପା ବଦଳରେ ଲାଉ ତୁମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ନାଥ ଯୋଗୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନଡ଼ିଆ ଖୋଳପା ବ୍ୟବହାର କରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କେନ୍ଦେରା ବଜାଇ ଲାଉ ଫାଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନାଥପନ୍ଥୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ? ନାଥପନ୍ଥୀଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବ। ତ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ ରୁହେ? ଶିବଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି ବା
ଜାଗର अमावास्या तो से है तांकर मुख्य पर्व। देन 36 नंबर क्वेश्चन रस रत्नाकर चिकित्सा ग्रंथ केउठु आविष्कृत होइथिला ताहार रचयिता किए कुजंगर कियारवांक नाथ गदिरु किए रचयिता करथिले नित्यनाथ। कपिलेन्द्र देवंक शासन समय केते कपिलेन्द्र देवंक शासन समय 1436 रु 1467 ख्रीष्टाब्द। पाली शब्द बा पाली शब्दर व्युत्पत्ति किपरि हैला पाली शब्दर व्युत्पत्ति हैला रक्षा और पालन करिबा हेउची पाली। गौतम केउठारे संबोधि लाभ करथिले गया ठारे निरंजन नदी कूଳରେ थिबा राजायतन नामक अश्वस्थ वृक्ष मूले ताकर संबोधि लाभ होइथिला। गौतम प्रथमे केउ 5 ब्राह्मण को उपदेश देइथिले गौतम प्रथमे असजी कौंडिन्य उदीय बप्फो महाबाय एही 5 जन ब्राह्मण को उपदेश देइथिले। खारवेल तांकर राज्य शासनर केउ वर्षरे गीतवाद्य और नृत्य उत्सव आयोजित करथिले तृतीय और सप्तम वर्षरे से गीतवाद्य और नृत्य उत्सव आयोजित करथिले। खारवेल तांकर राज्य शासनर केउ वर्षरे राष्ट्रिक और भजक मानकु युद्ध समय रे अपहृत समस्त संपद अलंकार पदवी छत्र और स्वर्णपात्र प्रभृति को फेराई देवा पाई आदेश देइथिले। चतुर्थ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन 50 टी क्वेश्चन आज डिस्कशन करिबा। देन नेक्स्ट क्लास रे ब्लॉक 2 रो किछि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। खारवेल तांकर राज्य शासन केउ वर्षरे कुमारी पर्वत रे आश्रयस्थली निर्माण करथिले केउ वर्षरे कुमारी पर्वत रे आश्रयस्थली निर्माण करथिले 1300 वर्षरे। खारवेल तांकर राज्य शासनर 13 वर्ष। हुएन्सांक परिभ्रमण समय कलिंगर प्रधान बौद्ध दार्शनिक किए थिले प्रधान बौद्ध दार्शनिक थिले आचार्य धर्मकीर्ति। केते संख्यक बौद्ध विहार और केते संख्यक बौद्ध आचार्य थिले 100 थिले बौद्ध विहार 1000 थिले बौद्ध आचार्य। धर्मकीर्तिंक लिखित शिलालेख केउठारे देखिबाको मिले धर्मकीर्तिंक लिखित साहित्य कोरापुटर जगमुंडा पहाड़ शिखर रे थिबा नीलकंठेश्वर मंदिर कांथरे देखियाको मिले। जे कोरापुटर नीलकंठेश्वर मंदिर जाइथिबे से माने सेही शिलालेख गुड़िक देखिथिबे। तो 46 नंबर क्वेश्चन चतुहु शतकर रचयिता किए चतुहु शतकर रचयिता आर्यदेव हेउचंती चतुहु शतकर रचयिता। भारतीय न्यायर पिता भावे काहाकु सम्मानित करा जाए भारतीय न्यायर पिता भावे दिग्नांगाचार्य को सम्मानित करा जाए। से लेखिथिबा पुस्तकर नाम हेउची प्रमाण समुच्चय हेउची तांकर पुस्तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन न्यायबिंदुर रचयिता किए न्यायबिंदुर रचयिता धर्मकीर्ति हेउची न्यायबिंदुर रचयिता। बाद न्यायर रचयिता किए उद्यतर कर। सहजजान केबे सूत्रपात होइथिला अष्टम और नवम शताब्दी रे सहजजान सूत्रपात होइथिला। आज हमर मोड 1 ब्लॉक 1 तो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करा गला। नेक्स्ट क्लास रे मोड 1 ब्लॉक 2 तो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर सहित अभिलेख साहित्यर अशोकଙ୍କ शिलालेख एवं हाथीगुम्फ शिलालेखर नोट किछि डिस्कशन करिबा। आज पई एतिकी मो भिडियोटी आपनकु जदि हेल्पफुल लागुथबो ताहाले लाइक एंड शेयर निश्चिंत करिवे। नमस्कार।